सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। तो 11 अध्यायના અંતમાં ભગવાને કહ્યું મત્પરમઃ મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ નિર્વરૈઃ સર્વભૂતેષુ। આમ સાધન પંચકનો ઉપદેશ કર્યો। યસ્ મામેતિ પાંડવ આવ્ય છે એ મોક્ષ એ મને જ પ્રાપ્ત કરે છે। તો એ પછી અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો। एवं आ प्रकारे सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। आ प्रकारे सतत युक्त थईने केवी रीते आ साधनथी युक्त थईने मत्कर्म कृत्व मत्परमत्व मद्भक्तत्व संगवर्जितत्व निर्वैरत्व
આ સાધન પંચકમ છે એનાથી યુક્ત છે, સતત યુક્તા ये भक्ताः। तो आ कोनी आराधना है? सगुण ब्रह्मनी आराधना, सगुण ब्रह्मनिष्ठा। तो आम पर्युपासते आपने भगवान विश्वरूपनी जो सर्वज्ञ छो, सर्व कारण छो एवं परमेश्वरनी उपासना करे छे। ये उपासना ध्यानना रूपमां छे। तो एक बाजु आ थया यह छे किंच अव्यक्तम अक्षरम। तो भाई क्यारेक अक्षर ने विशिष्ट मानीने अव्यक्त ने विशेषण मानवामां आवे छे, अथवा तो बंने अहींया अव्यक्तम अने अक्षरम तो बंने विशिष्ट अर्थात लक्ष्य मानवामां आव्या। अव्यक्तम जे इंद्रियथी अभिव्यक्त थतुं नथी माटे अव्यक्त छे। सर्व इंद्रिय अगोचरम स्थूलम अनणु अह्रस्वम आ प्रकारे सर्व इंद्रिय अगोचर छे माटे अव्यक्त छे। अक्षरम अश्नुते व्याप्नोति अक्षरम अर्थात जे पोताना पर अध्यारोपित थयेला महत्थी माणीने स्थूल सुधीना समग्र जगत व्याप्त रहेलो छे परमात्माने अक्षर कहेवामां आव्यो। ए रीते इंद्रिय विशेषण। तो आम पर्युपासते। तो आ साधन संपत्ति जुदा प्रकारनी छे। पेली मत कर्म कृत्व मत परमत्व ए प्रकारनी साधन संपत्ति हती। आ शमदमादिभिः अद्वेष्टृत्वादिभिः शम दम अद्वेष्टा सर्वभूतानां आ प्रकारनी साधन संपत्तिथी संपन्न थईने पर्युपासते निरंतरम अनुसंधते निरंतर अनुसंधान करे छे। तो बे प्रकार जे निर्विशेष ब्रह्मना उपासको छे अर्थात ज्ञान द्वारा जेने जाणे छे कि जाणवा प्रयत्न करी रह्या छे तेषां मध्ये के योगवित्तमाः। तो ए बंने मध्यमां श्रेष्ठ योगीओ कोण छे? मुमुक्षूणां सगुणोपासनं निर्गुणोपासनं च उभयमपि मोक्ष साधनं त्वया उपदिष्टम्। भगवान आपे जो उपदेश कर्यो तो मुमुक्षो माटे सगुण उपासना ने अनिर्गुण उपासना ने बंने मोक्षना साधन तरीके आपे भगवान उपदेश कर्यो तो सुकरम केम एमां सरळता थई शके कह्युं छे। साक्षात मोक्ष हेतु केम? सरळ एटले साक्षात मोक्ष हेतु कह्युं छे एवुं अर्जुन पूछी रह्यो छे। श्री भगवान उवाच एवं पृष्ठवते आरुवृक्षोः प्रथमेव उत्तमं साधनं सुकरम्। हे अर्जुन तो अधिकारी पर आधार राखे छे। आरुवृक्ष छे अर्थात योग ने आरूढ़ थवानी इच्छा धरावनार छे एना माटे प्रथमं सुकरम सगुण उपासनम सुकरम आरूढ़स्तु द्वितीयम्। पर सगुण उपासना थी आ प्रकारे योग में आरूढ़ थयो जेना माटे निर्गुण उपासना सुकर छे। अधिकारी प्रमाणे कयुं सुकर छे श्रेष्ठ छे एनो अधिकारी प्रमाणे निर्णय थाय छे। अर्जुन ने तो आगळनो आदिम साधन कहेवानुं छे, सगुण उपासना साधन कहेवानुं छे। तो प्रयोजनपूर्वकम उपदेष्टुम अर्जुन ने साधन अनुष्ठान करवानी रुचि जन्मे उत्साह जन्मे मारे भगवान ए रीते कही रह्या छे कि आ श्रेष्ठ है। अर्थात अर्जुन भगवान कही रह्या छे कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है। मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः तेषां के योगवित्तमः एना माटे भगवान युक्ततमाः। तो भगवान अर्जुन पूछेलू तेषां के योगवित्तमः श्रेष्ठ योगना जाणनारा कोण छे? भगवान कहे छे कि ते युक्ततमाः श्रेष्ठ योगीओ कहेवाय छे। मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ताः उपासते
મહી મન આવેશ્ય, મારામાં મનને આવિષ્ટ કરીને, પ્રવિષ્ટ કરીને. એટલે મહી એના 3 અર્થ કર્યા અહીંયા ટીકાકારે. તો મયી મોક્ષ સ્વરૂપે, ભગવાન હું જે મોક્ષ સ્વરૂપ છું, આ મોક્ષ સ્વરૂપ મારા મનને આવિષ્ટ કરવું એટલે મોક્ષમેવ વાંછંત, માત્ર મોક્ષની જ વાંછા કરનારા છે. એ રીતે એમણે મોક્ષ સ્વરૂપ પરમાત્મામાં પોતાના મનને સ્થિર કર્યું, એકાગ્ર કર્યું. અથવા મયી મત સ્વરૂપે, ઈશ્વર રૂપે, દૃષ્ટમ સ્પૃષ્ટમ શ્રુતમ મતમ ચ બ્રહ્મૈવેતિ સર્વસ્ય મન્માત્રત્વ ગ્રહણે એવ. અથવા જે કંઈ ગ્રહણ કરું છું એ બ્રહ્મ છે. જે કંઈ જોવું, દૃષ્ટમ દેખાય છે, સ્પૃષ્ટમ સ્પર્શ થાય છે, શ્રુતમ સંભળાય છે, મતમ મનાય છે, સર્વ બ્રહ્મ એવાય. ટૂંકમાં જે કંઈ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે, જે કશાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, બ્રહ્મ છે. એથી સર્વસ્વ મન માત્ર ગ્રહણે, આ પ્રકારે જે કંઈ અનુભવ થઈ રહ્યો છે બ્રહ્મ છે, એ પ્રકારે જ મનમાં ગ્રહણ થાય. ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રતીતો ભિન્ન ભિન્ન વિષયોની થાય. એની ઉપાસના કહેવા, ધ્યાન કહેવામાં આવે કે ભાવના છે નહીં થાય. જે કશી વસ્તુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ માત્ર બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ સર્વસ્વ મન માત્રત્વ ગ્રહણે એવ મનાવેશ્ય. આ પ્રકારે જે કશાનો અનુભવ થાય છે, બ્રહ્મ જે છે એ પ્રકારે તો મનમાં ધ્યાન એ રીતે થાય છે. ઇન્દ્રિયથી અનુભવ ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થોનો થાય, પરંતુ મનમાં અનુસંધાન કોણ થાય? જેનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ માત્ર બ્રહ્મ છે. યદ્વા મયી અથવા મયી મધ્યાને એવ ન તો વિષય ચિંતને મનાવેશ્ય, અથવા મયી એવ મનાવેશ્ય, મારામાં જ મનને પ્રવિષ્ટ કરીને, અર્થાત બીજા કોઈ વિષયમાં ચિંતન નહીં. 3 વસ્તુ હોવી જોઈએ. ભગવાનના મનમાં પ્રવેશ કર્યું છે. શેના માટે? માત્ર મોક્ષની ઈચ્છાથી. કઈ રીતે? જે કંઈ અનુભવાઈ રહ્યું છે, જે કોઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા, એ વાસ્તવમાં બ્રહ્મ જ છે, ભગવાન જ છે, એ પ્રકારનું અનુસંધાન થઈ રહ્યું છે. હવે 623 આગળ વધીએ. મયી આવેશ્ય સમજાવ્યું. મયી આવેશ્ય મનોયે મામ, આટલું સમજાવ્યું. નિત્યયુક્તા મયી આવેશ મનોયે મામ ઉપાસતે. કહેવાય નિત્યયુક્તા મત્કર્મ કૃત્વાદિ ધર્મેષુ નિત્યમ નિત્યમ યુક્તા નિત્યયુક્તા નિત્યમ અજસ્રમ યુક્તા. તો મત્કર્મ કૃત મત્પરમ, આ પ્રકારે જે ધર્મ છે કે સાધનો છે, જે ભગવાન કયા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટેના સાધનો, નિત્યયુક્ત અજસ્રમ સતત એમાં યુક્ત છે, જોડાયેલા જ છે. નિયતા ભૂત્વા, તો માત્ર એમાં જ નિયત, યત એટલે કે નિયંત્રિત થઈને પોતાના ચિત્ત એમાં એકાગ્ર કરવામાં આવ્યું છે સતત. એટલે કે આ મત કર્મ મત પરમ, આ જે ધર્મ છે, સાધન છે, એમાં જ ચિત્તને એકાગ્ર કરવામાં આવ્યું છે. એમાં જ ચિત્ત લગાડેલું રાખવામાં આવ્યું છે. તો આમણે શું કરવાનું? તો આ કરવાનું નિત્યયુક્તા. તો આગળ કહ્યું મારામાં મનને આવિષ્ટ કરીને જે સતત મારી ઉપાસના કરે છે, કેવા થઈને? નિત્યયુક્ત થઈને. અર્થાત જે કશું અનુભવાઈ રહ્યું છે પરમાત્મા છે, પરમે ભગવાન છે, એ પ્રકારનું મનમાં ધ્યાન થાય છે. જોડે જોડે જીવન રીતિ કેવી છે? મત કર્મકૃત મત પરમ મત ભક્ત સંગવર્જ્ય નિર્વૈર. આ પ્રકારના સાધનમાં યુક્ત થઈને નિયમિત રીતે આ જ સાધનમાં યુક્ત થઈને, એટલે આ જ સાધનનું અનુષ્ઠાન કરતાં કરતાં
આ પ્રકારની જીવન રીતિ જેમની છે. શ્રદ્ધયા પરયા ઉપેતા, પરયા શ્રદ્ધયા પરયા નિશ્ચલયા શ્રદ્ધયા. જે પરમ શ્રદ્ધા ધરાવે છે, નિશ્ચલ શ્રદ્ધા ધરાવે છે, જેની શ્રદ્ધા ચલાયમાન થતી નથી. આમ કશાકમાં શ્રદ્ધા હોવા માટે સામે આપણા મનને કશી કશી અપેક્ષા હોય છે કે જે કશું મારી અપેક્ષા પૂરી કરે એ મારી શ્રદ્ધાનો વિષય બને. પણ અપેક્ષા પૂરી ના કરે તો મારી શ્રદ્ધા ચલાયમાન થઈ જાય. તો ભગવાનમાં પણ શ્રદ્ધા હલી જાય. જો ભગવાન પણ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે ના વર્તે, મારું કયું ના કરે, હું ઈચ્છું એ ના આપે, હું માનું છું એવું ના હોય, તો મારી શ્રદ્ધા પણ ડગી જાય. એટલે કે પરયા શ્રદ્ધયા, બિનશરતી શ્રદ્ધા છે. અર્થાત ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા જે છે ડગતી નથી. એટલે એવું નથી કે કોઈ અપેક્ષા વગરની આ શ્રદ્ધા છે કે ઉક્ત સાધને પરમેશ્વર ઉપાસ્તવ કૃતાયામ ચિત્તશુદ્ધિ, આ પ્રકારની શ્રદ્ધા છે કે મત કર્મકૃત મત પરમા, આ બધા સાધન છે. એ સાધનો સહિત જ્યારે પરમેશ્વરની ઉપાસના કરવામાં આવે ત્યારે તો ચિત્તશુદ્ધિ, અને ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે. તો જ્ઞાનમ છે, અને તેનાથી જ્ઞાન થાય છે. તેને મોક્ષ સિદ્ધથી, અને એના જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ પણ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકારની જેને શ્રદ્ધા છે. સિદ્ધતી વાનવાય તદ સંશય વિનિર્મુક્તયા, થશે કે નહીં થાય? આમ કરવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થશે કે નહીં? એમ થવાથી જ્ઞાન થશે કે નહીં? એ મોક્ષ થશે કે નહીં? આમ પ્રત્યેક વસ્તુ માટે આપણા મનની અંદર કદાચ સંશય જન્મે તો કહે છે કે મોક્ષ સિદ્ધથી વાનવાય તે સંશય નિર્મુક્તા. પરમ શ્રદ્ધા એટલે જે શ્રદ્ધામાં એમાં કોઈ સંશય નથી. ઈશ્વર માટે કે સાધન માટે કોઈ શાસ્ત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સાધનથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, એ પ્રાપ્ત થવી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એના પરિણામ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, આજે કહેવા એમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય નથી. સંશય હોય તો આપણે ઘણીવાર હલી જઈએ, અટકી પણ જઈએ. આપણા પછી એકદમ વહેમ પડે કે આ સાચો માર્ગ છે કે નહીં. કોઈ કહ્યું ને આપણે માર્ગ પર જતા હોઈએ કે દેખાય નહીં, કશું દેખાતું નથી. જે પ્રકારના માર્ગ ચિહ્નોની અપેક્ષા રાખી હોય, ન દેખાય તો આપણી શ્રદ્ધા ડગી જાય કે આપણે ખોટા માર્ગ પર તો નથી ને. તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ છે, જ્ઞાન છે, આ માર્ગ ચિહ્નો છે. શક્ય છે કે આ આપણે ઈચ્છે એટલી ઝડપથી ન પ્રાપ્ત થાય તો શ્રદ્ધા ડગી જાય કે આ બધું સાચું છે કે નહીં. આ બધું તો સિદ્ધતી નવા ઇત્યાદિ સંશય વિનિર્મુક્તયા, કોઈ સંશય જનામાં નથી ક્યાં છે આ પ્રકારે જ છે. એથી આસ્તિક્ય બુદ્ધ્યા, શ્રદ્ધા કહો આસ્તિક્ય બુદ્ધિ અસ્તિ ઇતિ બુદ્ધિ. ઈશ્વર છે, મોક્ષ છે, જ્ઞાન છે, અંતઃકરણ શુદ્ધિ છે, આ એનું સાધન છે. આ પ્રકારની બહુ સ્પષ્ટતા છે, નિશ્ચય છે. અને તેથી કદાચ આપણે ઈચ્છીએ પ્રકારનું પરિણામ ન પણ આવે. જેનો ભગવાન તો મળતો જ નથી, અને ચિત્ત શુદ્ધ થતું નથી. એટલે જે પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યો એ ન થતું હોય, માણસ ઉતાવળ કરે, એને હંમેશા જલ્દી બધું પરિણામ જોઈતું હોય. ઘણી ઉતાવળે આંબા ના પાકે. માટે શક્ય છે કે રાહ જોવી પડે, પ્રયત્ન કરવો પડે, ધીરજ રાખવી પડે. ત્યાં શ્રદ્ધા જોઈએ કે ભાઈ મારું ગંતવ્ય સ્થાન હજી નથી આવ્યું, હજી નથી આવ્યું, હજી નથી, ને પાછળ જ છે, પાછળ જ છે, બસ આ પાછળ. ચાલ ચાલ કરો, એક પછી એક પહાડ પર ફરતા 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 પણ આવશે ખરું.
નહીં તો માણસ પાછો આવે, અદ્વૈતથી પાછો આવે ગંતવ્ય સ્થાન પહોંચતા પહેલાં. અસ્તિ કે બુદ્ધ્યા અસ્તિ ઇતિ બુદ્ધ્યા છે, બરાબર છે, સાચું છે. શ્રદ્ધયા પરયા ઉપેતા સમ્યક ઉપેતા સંત. આ પ્રકારની શ્રદ્ધા ધરાવનારા, આવી દૃઢ શ્રદ્ધા ધરાવનારા, અચંચલ શ્રદ્ધા ધરાવનારા. મય્યાવેશ્ય મનોયમામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયા ઉપેતા સંત. પછી અહીંયા ટીકાકાર એક વસ્તુની સ્પષ્ટતા કરે છે કે ગૃહસ્થો માટે આ માર્ગ સ્વધર્મમ સ્વાશ્રમમ સ્વજનમ સ્વલક્ષણમ ચ અપરિત્યજ્યૈવ. પોતાના ધર્મનું, પોતાના આશ્રમ અર્થાત જે જીવન અવસ્થામાં છે એની કર્તવ્ય છોડ્યા વગર, સ્વજનમ છોડ્યા વગર, સ્વજનને સ્વલક્ષણમ છે અપરિત્યજ્ય કે લક્ષણ. તમે શિખા સૂત્ર ધારણ કરતા હો ને, આ કંઈ છોડ્યા વગર. અધિભક્ત્યાયમામ વિશ્વરૂપમ સર્વજ્ઞ ઉપાસતે. એટલે પોતાનું કર્તવ્ય ચાલુ રાખે છે, પોતાની જીવન રીતિ ચાલુ રાખે છે, અને એ સાથે સાથે અતિભક્ત્યા અત્યંત ભક્તિથી જે વિશ્વરૂપ એવા હું કોણ સર્વજ્ઞમ સર્વાત્મકમ પરમેશ્વર ઉપાસતે. વિશ્વરૂપ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે, સર્વાત્મા છે, બધાનો આત્મા છે, દેખાય જ છે. ઉપાસ એટલે શું? સદા સર્વત્ર સર્વમ મામેવ ભાવયંતી. સર્વ સમયે સર્વ સ્થળમાં કહ્યું ને, જે કંઈ અનુભવ છે ભગવાને જે પ્રકારની ભાવના કરે છે એ પછી જ્યારે અનુભવવાનું ત્યારે જ્ઞાન થાય. અત્યારે અનુભવ કોનો છે? વસ્તુઓનો છે, પદાર્થોનો છે, નામ રૂપનો છે. ભાવના કોની છે? આ ઈશ્વર છે. આનું નામ ધ્યાન, આના ઉપાસના. ઉપાસનામાં કે ધ્યાનમાં દેખાય એક વસ્તુ, અનુભવ એક વસ્તુ, પરંતુ મનમાં ભાવના બીજી હોય. દેખાય આપણને શ્રી કૃષ્ણના આ રૂપ મૂર્તિ દેખાય, ભાવના શ્રી કૃષ્ણની હોય. તો બધા નામ રૂપ દેખાય આપણને, અનુભવાય. ભાવના શું છે? ઈશ્વરમાં સર્વજ્ઞ, ઈશ્વર સર્વજ્ઞ શક્તિમાન. હવે કહેવામાં આવ્યું એની ઈચ્છા શક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, એટલે કહ્યું સર્વજ્ઞાન સર્વાત્મકમ, એ પરમાત્મા છે. એટલે કે નામરૂપના ભેદ છે કોઈ મહત્વના રહે નહીં, એની વિશેષતાઓ મહત્વની ના રહે. એ સર્વમાં સમાન રીતે ઈશ્વર જ વ્યાપેલો, સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન. પછી આગળ કૃપાળો ઈશ્વર જ વ્યાપેલો છે. આ પ્રકારે બધા જ અનુભવો દ્વારા, બધા જ કર્મ દ્વારા, બધા અનુભવો દ્વારા, અર્થાત ટીકાકારનો અભિપ્રાય કહેવાનું છે કે જીવન જીવવું એ આ ઉપાસના માટે કોઈ અવરોધરૂપ નથી. તમે તમારું સામાન્ય જીવન જીવી રહી શકો છો, જે કરતા હોય કરી શકો છો, અને કરતાં કરતાં કે ભક્તિ માટે, ભક્તિ અને કર્મનો કોઈ વિરોધ નથી. કર્મ જ વાસ્તવમાં ભક્તિનું સાધન બને. જે કંઈ કર્મ કે વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે એ જ કેવી રીતે ઈશ્વરની આરાધનાનું સાધન બને, એની ઉપાસનાનું, ધ્યાનનું, ભાવનાનું સાધન બને. સદા સર્વત્ર સર્વ મામેવ ભાવયંતી. સદા સર્વ સમય સર્વત્ર સર્વ સ્થળે સર્વમ બધું જ, જે કાંઈ છે, જે ક્યાં જ્યારે પણ છે, જે કોઈ સ્થળે એ સર્વ મામેવ ભાવયંતી, ઈશ્વર જ હશે. આવું ક્યારે થાય? મનમાં કોઈ પ્રકારના રાગ દ્વેષ ન હોય ત્યારે. અર્થાત ભલે આપણે આત્માને ન જોવા, ઈશ્વરને જોવા માટે પણ રાગ દ્વેષ ના હોય ને. જ્યારે જે રૂપમાં ઈશ્વર આવ્યો છે કોઈ મહત્વ ના રહે. વિદ્યાને સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તિની, આ બધું આપણે દેખાય, અનુભવાય છે. બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરો, અસ્પૃષ્ટ, એવો અનુભવાય છે. ભાવના શું થાય છે? આમાં ઈશ્વર વિરાજમાન છે.
ઈશ્વરના આત્મરૂપે ઈશ્વર વિરાજમાન છે. વિશ્વરૂપ પરમાત્મા, સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન કે મારો ઈષ્ટ દેવતા. આ તો બહુ મોટી વાત થઈ, વિશ્વરૂપની વાત થઈ. તો ઈષ્ટ દેવતા નામની વસ્તુ ન હતી. તો ઈષ્ટ દેવતા છે, શ્રી કૃષ્ણ હોય, શિવજી હોય, જે હોય તે બસ એ જ આ રૂપમાં રહેલો છે. એ જ આમાં વિલાસ કરી રહ્યો છે, એ જ ભાસી રહ્યો છે, એણે જ આ બધા રૂપ ધારણ કરેલા છે. એ પ્રકારની તો શિવજી માટે જે પ્રકારની ભક્તિ છે, એ ભક્તિ મને આ બધા નામ રૂપમાં રહેલી જે કંઈ વિષમતાઓ હોય બધાને ઉપરવટ થઈને પણ એનું દર્શન કરવામાં મદદ કરે. ભક્તિભાવ. આમ ભક્તિ જે છે એ મને નામ રૂપને બાદ કરવાનું અથવા તો એમને કોઈ મહત્વ ના આપવાનું એના અનુભવ થાય છે, તો પણ સાથે સાથે ઈશ્વરનું અનુસંધાન કરવા માટેનું મને એક બળ આપે છે, કે શક્તિ આપે છે. આ પ્રકારે જે સતત ઈશ્વરનું ચિંતન કરી રહ્યા છે, જેમના માટે પ્રત્યેક અનુભવ છે, પ્રત્યેક પદાર્થ છે, એ ઈશ્વરની ભાવના માટેનું સાધન છે. એટલે મેં વિશેષ કંઈ ના જે કરતા હોય એમાં જે કંઈ છે, જેવું કંઈ છે, જ્યાં પણ છે, એ સર્વ આ વિશ્વરૂપ છે, સ્વાભાવિક છે. વિશ્વરૂપ પરમાત્મા એને જે વિશ્વરૂપ ધારણ કરેલું છે. મામેવ ભાવયંતી તેવ યુક્તતમાઃ યોગી શ્રેષ્ઠા ઇતિ મે મતાઃ મયા નિશ્ચિતાઃ ઇત્યર્થઃ. તો અર્જુનને પ્રવૃત્તિત એને એનામાં રુચિ જન્માવા માટે ભગવાન કહે છે કે આ પ્રકારે સગુણ બ્રહ્મના ઉપાસકો છે એ યુક્તતમા યોગી શ્રેષ્ઠ, એ શ્રેષ્ઠ યોગીઓ છે. મે મતા મારો અભિપ્રાય છે, મયા નિશ્ચિતા મારો નિશ્ચય છે. ગૃહે એવ વર્તમાના મોક્ષી કામનયા મત્કર્મ કૃત્વાદિ મોક્ષ સાધન પરિનિષ્ઠિતા ભૂત્વા. ગૃહે એવ વર્તમાના ઘર છોડી નથી, પણ મોક્ષી કામનયા એકમાત્ર મોક્ષની કામનાથી પ્રેરાઈને મત્કર્મ કૃત્વાદિ મોક્ષ સાધન પરિનિષ્ઠિતા ભૂત્વા. ભગવાને કહ્યું મત કર્મ કૃત, કર્મની વાત કરી. કર્મ કહો, કર્તવ્ય કહો, એ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે આપણે વ્યવહારિક જીવન જીવતા હોય ત્યારે જ કર્તવ્ય હોય ને. સંન્યાસીને કોઈ કર્તવ્ય ના હોય. તો ભગવાન મત કર્મ કૃત કહે કે જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે. એ પછી ટીકાકારે કહ્યું ગૃહે વર્તમાના સંત, જે ઘરમાં જ રહીને પોતાના ધર્મનો, પોતાના આશ્રમનો, કોઈનો ત્યાગ કર્યા વગર તો મત કર્મ કૃત્વાદિ મોક્ષ સાધન પરિનિષ્ઠિતા ભૂત્વા, એ કરતા ભગવાન મારે જ કર્મ થઈ રહ્યું છે. ભગવાન મારું પરમ ધ્યેય છે, ભગવાન જ સાધન છે. એ પ્રકારે ભગવાન માટે જ ભક્તિભાવ છે. દુનિયામાં બીજા કશા માટે મેં ભગવાનને રક્ષક તરીકે સ્વીકાર્યો છે. એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. કોઈ જગ્યાએ આસક્તિ નથી ભગવાન સિવાય, અને નિર્વૈર કોઈ વૈર નથી, દ્વેષ નથી. એટલે ટૂંકમાં સતત આ પ્રકારના આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વૈર ભાવનાનો ત્યાગ કરવાનો હશે તો ખરું. ભગવાન જ્યારે એમ કે સંગ વર્જિતા નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ, તો સંગનો સતત ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. વૈર ભાવનો સતત ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન હશે તો ખરું, નહીં તો આ સાધન ન કરવી પડે. અંતઃકરણ શુદ્ધિનો થઈ તો કે બધી આસક્તિમાંથી મુક્ત થયા, વૈર ભાવનાથી મુક્ત થયા. પણ કારણ કે મય આવે છે, મોક્ષ સ્વરૂપે મય મન આવે છે. મોક્ષિકાંક્ષિણ, એક મોક્ષની જ આકાંક્ષા રાખનારા પરમાત્મા જ મોક્ષ સ્વરૂપ છે,
અને એ મોક્ષમાં જેનું ચિત્ત છે પરમાત્મામાં જ ચિત્ત છે. इति मोक्ष साधन परिनिष्ठिता भूतवा. મોક્ષના સાધનનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો એમાં જ નિષ્ઠ છે, એમાં નિષ્ઠ બનીને સદા સર્વ મામેવ ભાવયંતે સંત સર્વકાળે જે કે અનુભવે પરમાત્મા છે, ઈશ્વર જ છે એ પ્રકારે ભાવના કરતા. દેખાય એક વસ્તુ અને મનમાં બીજું હોય તેનું ભાવના. જે દેખાય છે એ જ મનમાં હોય એનું નામ જ્ઞાન. તો બહાર થઈ જાય તો પછી જ્ઞાન થયું. આ જગત છે ખરું, પણ મનમાં ભાવના શું કરું? એ ઈશ્વર છે. એ કાલમ નયંતી. આ પ્રકારે જે લોકો સતત સમય પસાર કરે છે એટલે એમનો એ રીતે સમય જાય છે. શેમાં? ઈશ્વરના અનુસંધાનમાં સમય જાય છે. તે સામે યુક્તમ યોગ વરિષ્ઠત્વ અભિપ્રાય. એ લોકો જ શ્રેષ્ઠ યોગીઓ છે એ મારો અભિપ્રાય છે. એતેન સ્વાધિકાર અનુરૂપમ સગુણોપાસનૈવ આરુક્ષો મોક્ષ સુકરમ. આ શ્લોક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે સ્વ અધિકાર અનુરૂપમ, પોતાના અધિકારના અનુરૂપ સગુણ ઉપાસનમેવ, સગુણ પરમાત્મા ઉપાસન છે પોતાના અધિકાર. શું અધિકાર છે? આરુક્ષો. હું કોણ છું? આરુક્ષુ છું. અર્થાત યોગરૂપી અશ્વને આરૂઢ થવાની ઈચ્છાવાળો છે. એ ધ્યાનમાં નિષ્ઠ નથી બન્યો. ઈશ્વરના ધ્યાનમાં હું નિષ્ઠ બનવા ઈચ્છું છું. અર્થાત ભગવાનના ધ્યાનમાં નિષ્ઠ બનવાની ઈચ્છા ધરાવનારને કહેવાય આરુક્ષુ. એ પ્રકારના યોગમાં આરૂઢ થવાની ઈચ્છા ધરાવનાર એવો જ છે. મુમુક્ષુ પણ છે મુમુક્ષો સુકરમ. આ પ્રકારની ઈશ્વરની આરાધના છે, સગુણ બ્રહ્મની આરાધના છે, એ સુકર છે. અર્થાત એનું અનુષ્ઠાન કરવું પ્રમાણમાં સરળ છે. બેમાં સ્વાર્થદમ. સ્વાર્થ પોતે ઈચ્છી રહ્યો છે એને પ્રદાન કરનારું છે, એનું સાધન છે. એ સૂચિતમ ભવતી. ભગવાને આ પ્રકારે જ્યારે સગુણ ઉપાસનાને શ્રેષ્ઠ કહી ત્યારે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે આરુવૃક્ષો છે એ પોતાની યોગ્યતાના અનુરૂપ આ સાધન અપનાવે એના માટે શ્રેષ્ઠ છે. તો કે છે મુમુક્ષુણામ મંદ પ્રજ્ઞાનામ સગુણોપાસ્ત પ્રવૃત્તિ સિદ્ધે. એટલે જે મુમુક્ષુ મંદ પ્રજ્ઞા છે, અર્થાત જેમના હજી એ પ્રકારની યોગ્યતા નથી યોગારૂઢ થવાની, એને મંદ પ્રજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. મુમુક્ષુ માત્ર મોક્ષની ઈચ્છા ધરાવનારા છે. સગુણોપાસ તો પ્રવૃત્તિ સિદ્ધે. એ લોકોની સગુણ ઉપાસનામાં પ્રવૃત્તિ થાય કે એના માટે યોગ્યતા ધરાવે છે. એટલા માટે તે મેં યુક્ત તમામતા. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે એ યુક્તતમ છે, શ્રેષ્ઠ યોગીઓ છે. એથી કર્મયોગીના સ્તુત્વા. અને કર્મયોગી કહો, ભક્ત કહો, કારણ કે ભક્તિ કર્મ છે. ભક્તિ માટે ભક્તિ માટેનું સાધન બને છે. ભક્તિ કેવી સક્રિય વસ્તુ છે. મનમાં જે ભાવના છે, ભાવના ક્રિયામાં વર્તનમાં વ્યક્ત થાય એનું નામ ભક્તિ. શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ વગેરે કઈ નહીં પ્રકાર કર્મ. એટલે કાયિકમ, વાચિકમ, માનસમ. તો આ પ્રકારે ભક્તિ અર્થાત મનમાં જે પ્રેમ છે ભગવાન માટે એની સેવાના રૂપમાં અને ધ્યાનના રૂપમાં, એટલે કે શારીરિક કર્મ રૂપે, વાણીના કર્મ રૂપે, માનસિક કર્મ રૂપે પ્રગટ વ્યક્ત થાય.
તો ભક્તિભાવ આ પ્રકારે કોઈને કોઈ રીતે કર્મમાં પ્રગટ થવા માટે કર્મયોગ કહેવામાં આવે. ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવામાં આવે ત્યારે એ કર્મયોગ બની ગયો. તો આ પ્રકારે જે મુમુક્ષુઓ છે જે આ પ્રકારની યોગ્યતા ધરાવે છે એમને માટે આ પ્રકારની આરાધનામાં એમને ઉત્સાહિત કરવા માટે ભગવાને તેમ યુક્ત તમામતા એવું કહ્યું. એથી કર્મયોગીના સ્તુત્વા આ પ્રકારે કર્મયોગીની સ્તુતિ કરીને અધુના પરસ્ય બ્રહ્મણ સ્વરૂપમ, હવે બીજું જે છે પરસ્ય બ્રહ્મણ પરબ્રહ્મનું નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના આરાધના એ જ્ઞાનના રૂપમાં છે. પેલી ભાવનાના રૂપમાં છે અને આ જ્ઞાનના રૂપમાં છે. એ પ્રકાર ફરક છે. ભલે ઉપાસના કહેવામાં આવી, બંને માટે ઉપાસના શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે, પણ પરસ્ય બ્રહ્મણ સ્વરૂપમ તો એ માટે આ વસ્તુ કહેવી જોઈએ. જેની આરાધના કરવાની, જે ઉપાસના કરવાની, એનું સ્વરૂપ કેવું પેલું કહી દીધું આપણે આગળ તો વિશ્વરૂપ છે સગુણ બ્રહ્મમાં. એના માટે સાધન સંપત્તિ મત કર્મકૃત મત પરમા મત ભક્ત હૈ સાધન સંપત્તિ કહેવામાં આવી. એટલે સગુણોપાસના માટેની જે વસ્તુ છે આગળ કહેવામાં આવી, કયા અધિકારી છે બધું કહેવામાં આવી દીધું. પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના માટે નિર્ગુણ બ્રહ્મનું શું સ્વરૂપ છે? પરસ્ય બ્રહ્મણ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ સાધકાનામ સાધન સંપત્તિમ ચ, એ પ્રકારની ઉપાસના કરનાર આરાધના કરનાર અર્થાત ઈશ્વર આત્મરૂપે ચિંતન અનુસંધાન કરનાર, ઈશ્વરનું આરાધ્ય ધ્યેય રૂપે અનુસંધાન કરનાર. અને બીજા સાધકો કેવા છે? ઈશ્વરનું આત્મરૂપે અનુસંધાન કરનાર. જગતમાં એક જ વસ્તુ નિર્વિશેષ છે, તે છે આત્મા, બાકી બધું સવિશેષ છે. એટલે એ જુદા પ્રકારની સંપત્તિ છે. સાધકાનામ સાધન સંપત્તિમ છે, આ પ્રકારના સાધકો છે ને કયા પ્રકારની સાધન સંપત્તિ, કયા પ્રકારનું સાધન જોઈએ પ્રતિપાદયન, એનું પ્રતિપાદન કરનાર ભગવાન. નિર્ગુણોપાસકાનામ યુક્તતમત્વમ, નિર્ગુણ ઉપાસક છે તો યુક્તતમ છે જ, એ કહેવાની જરૂર નથી. તદુપાસ્તે સાક્ષાત મોક્ષિક સાધનત્વમ છે, અને નિર્ગુણ ઉપાસના એ સાક્ષાત મોક્ષનું સાધન છે. પેલું પરોક્ષ મોક્ષનું સાધન, આ સાક્ષાત મોક્ષનું સાધન છે. ફલ પ્રકાશને સ્વયં સિદ્ધતિ, એટલે ભગવાન શબ્દોમાં કહેતા નથી, પણ ફલ પ્રકાશને આ પ્રકારની ઉપાસના કહો કે આરાધના કહો, એના ફળનું વર્ણન કરીને, ફળનું પ્રકાશન કરીને એના ફળનું વર્ણન કરવા દ્વારા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ ઉપાસકો શ્રેષ્ઠ યોગીઓ છે. અને આ ઉપાસના છે સાક્ષાત મોક્ષનું સાધન છે. એની આરાધના કરનાર શ્રેષ્ઠ યોગીઓ છે. એવું કેવી રીતે કહે છે ભગવાન? ફલ પ્રકાશને, એમનો વડે યોગ વિત્તમાં શબ્દનો પ્રયોગ ના કરતા હોય, એ સાક્ષાત મોક્ષનું આ સાધન જેવું ન કહેતા હોય, પરંતુ આ પ્રકારની ઉપાસનાનું શું ફળ છે કહેવા દ્વારા સ્વયં સિદ્ધતિ, ટૂંકમાં સ્વયં આ વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ જશે. એટલા માટે ભગવાન શબ્દો દ્વારા શબ્દો ના કહેતા હોય. શબ્દોમાં તો સગુણ ઉપાસકોને યોગ વિત્તમાં કહેવામાં આવ્યું. તો નિર્ગુણ ઉપાસકો શું યોગ વિત્તમાં નથી? છે જ, કહેવાની જરૂર નથી. પેલા મોક્ષને પ્રાપ્ત, આ મોક્ષને પ્રાપ્ત નથી કરતા, પાપ કરે જ છે. તો જો સાંભળે શું પ્રાપ્ત કરે છે, એને સ્પષ્ટ થશે કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. એ દ્વારા સ્પષ્ટ થશે કે આ સાક્ષાત મોક્ષનું સાધન છે. એ દ્વારા સ્પષ્ટ છે કે આ શ્રેષ્ઠ યોગીઓ છે. તો ફલ પ્રકાશ સ્વયં એવ સિદ્ધ્યતે બ્રહ્મવિદામ બ્રહ્મોપાસ્તે ફલમાહ. બ્રહ્મવિદાન જે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ છે, જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, કેવી ઉપાસના? આત્મરૂપે.
ભગવાનનું અનુસંધાન એટલે ભગવાનની ઉપાસના કેવી હોય તો એકમાં ધ્યેય રૂપેનું અનુસંધાન થાય છે, અહીં આત્મરૂપે અનુસંધાન થાય છે. નું ફળ આપે છે. ભગવાન વર્ણન કરે છે પછીના 2 શ્લોકમાં. યે ત્વક્ષરમ નિર્દેશ્યમ અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમચિંત્યં ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવમ સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામમ સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ. ઉપાસકાનામ ઉપાસ્તે ઉપાસ્યસ્ય ચ. ઉપાસકોની જે ઉપાસતી એટલે કે ઉપાસના છે, ઉપાસ્ય અર્થાત જેની ઉપાસના કરવાની છે પરમ બ્રહ્મ. ક્રમાત સાધનતઃ ફલતઃ સ્વરૂપતશ્ચ. ભગવાન ઉપાસનાનું સાધન કહેશે, એનું ફળ કહેશે, સ્વરૂપ કહેશે. ઉપાસ્ય વિશે પરમ બ્રહ્મ એનું પણ સ્વરૂપ કહેશે. પૂર્વસ્માત વૈલક્ષણ્ય દ્યોતનાર્થ. ટૂંકમાં આ ઉપાસ્ય વિષય જુદો છે, એ ઉપાસનાનો પ્રકાર જુદો છે, એનું ફળ પણ જુદું છે, એવું ભગવાન કહેવા માગે છે. સગુણ ઉપાસના નિર્ગુણ ઉપાસનામાં ઉપાસનાનો વિષય જુદો છે, ઉપાસનાનો પ્રકાર જુદો છે, ઉપાસનાનું ફળ જુદું છે. સાધનતઃ ફલતઃ સ્વરૂપતશ્ચ. સાધન જુદું છે. એકમાં સાધન શું છે? સગુણ બ્રહ્મની ભાવના દ્વારા ધ્યાન કરવું, બીજામાં આત્મતયા ધ્યાન કરવું. ફલતઃ એકનું ફળ શું છે તો ક્રમ મુક્તિ, આનું ફળ શું છે? સાક્ષાત મુક્તિ. સ્વરૂપતશ્ચ બેનું સ્વરૂપ પણ જુદું છે. પૂર્વસ્માદ વૈલક્ષણ્ય દ્યોતનાર્થમ. ટૂંકમાં આ જે છે એ પહેલાંના કરતાં તદ્દન વિલક્ષણ છે. ભગવાન હવે જે ઉપાસનાનું વર્ણન કરવા જઈ રહ્યા છે એ આગળ જેનું વર્ણન કરવાને કરતાં વિલક્ષણ છે, અત્યંત જુદા લક્ષણવાળી છે. એથી દ્યોતનાર્થ. એ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા માટે, પ્રગટ કરવા માટે, પ્રકાશિત કરવા માટે તું શબ્દ, યે તું એક તું છે. યે તો અક્ષરમ અનિર્દેશ્યમ અવ્યક્તમ સર્વત્રગમ અચિંત્યમ કૂટસ્થમ અચલમ ધ્રુવમ. અક્ષરમના આપણે જો ધારો કે વિશેષ્ય માનીએ તો અનિર્દેશ્યમ અવ્યક્તમ સર્વત્રગમ અચિંત્યમ કૂટસ્થમ અચલમ ધ્રુવમ. 7 વિશેષ લક્ષણો ભગવાન કહે. અક્ષર હવે બધાને સરખા 8 કહે છે, નહીંતર અક્ષરને આપણે લક્ષ્ય માનીએ તો આ 7 લક્ષણ ભગવાન કહે છે. આ છે ઉપાસ્ય વિષય. એનું સાધન શું છે? સંનિયમ્ય ઇન્દ્રિય ગ્રામમ. ઇન્દ્રિયના સમૂહને સારી રીતે નિયંત્રિત કરીને સર્વત્ર સમબુદ્ધય સર્વત્ર સમાન બુદ્ધિ ધરાવનારા સર્વભૂત હિતે રતા પ્રાણી માત્ર હિતમાં રત આ સાધન કર. તો આ પ્રકારે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસનાનું આરાધના માટે જે પ્રકારની મનસ્થિતિ જોઈએ, પેલા માટે મત કર્મ મત પરમા મત ભક્ત એટલે કહ્યું કે ભાઈ પોતાનો ઘર આશ્રમ છોડ્યા વગર કર્તવ્ય કર્મ કરતા કરતા એ સાધન, એટલે એ સાધન પ્રકાર જુદો હતો. હવે તો એ કશું એ વસ્તુ કર્મમાં આવતો જ નથી.
સાધન કયું છે? કયા પ્રકારની માનસિક સ્થિતિ જોઈએ? ઇન્દ્રિય ગ્રામમ સંયમ્ય, પોતાના ઇન્દ્રિય સમૂહને સારી રીતે નિયમિત કરીને સર્વત્ર સમબુદ્ધ, સર્વત્ર સમાન બુદ્ધિ ધરાવનારા, સર્વભૂત હિતે રતા, પ્રાણી માત્ર હિતમાં રત હોય, આ સાધન કહેવામાં આવ્યું. તે પ્રાપ્તવંતિ મામ એવ, મને જ પ્રાપ્ત કરે છે, ફળ કરવામાં આવ્યું. ઉપાસ્ય વિષય, ઉપાસનાનું સાધન, એનું ફળ. તો ત્રણેયમાં આ ઉપાસના છે પેલા કરતાં જુદી છે. ઉપાસનાનો વિષય ત્યાં કેવો હતો? વિશ્વરૂપ. અહીં કેવો છે? આ બધા વિશેષણ ધરાવનાર નિર્વિશેષ પરમાત્મા. ત્યાં ઉપાસનાનો પ્રકાર કયો તો? કર્મ પ્રકાર હતો. મત કર્મકૃત. અહીં સર્વકર્મ ત્યાગ, માત્ર અનુસંધાન, નિધિધ્યાસન. અને ફળ ત્યાં ક્રમ મુક્તિ કહો, અહીંયા આગળ સાક્ષાત મુક્તિ. આ રીતે ઉપાસ્ય વિષય, સાધન અને ફળ ત્રણેયમાં જે વિલક્ષણતા છે એ બતાવે છે. તમને કહ્યું સાધનતઃ ફલતઃ સ્વરૂપતશ્ચ. પેલા સાધનનું વર્ણન કરે છે. સંયમ્ય ઇન્દ્રિય ગ્રામમ સર્વત સમબુદ્ધ સર્વભૂત હિતે રતા સાધનતઃ. ઇન્દ્રિય ગ્રામમ સંયમ્ય, ગ્રામ એટલે સમૂહ. ઇન્દ્રિય ગ્રામમ ઇન્દ્રિય સમૂહ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો 5 કર્મેન્દ્રિયોનો સમૂહ છે. સંયમ્ય સમ્યક નિયમ્ય, સંનિરુદ્ધ્ય, અર્થાત બધી જ ઇન્દ્રિયોને પોતાની પ્રવૃત્તિથી મુક્ત કરી દેવી, બધી ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિને રોકી દેવી. સંનિરુદ્ધ્ય, પણ ઇન્દ્રિયો પ્રવૃત્ત હતી. કર્મ કરવામાં તો ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિ જોઈએ છે. અહીં શું કહે? સંનિરુદ્ધ્ય, સંનિયમ્ય, નિયમ્ય કહો, નિરુદ્ધ કહો, રોકી દેવી. શું કરવાનું? કેમ એવું કરવાનું કહો છો? પહેલામાં કેમ ના અહીં કેમ કરવાનું કહ્યું? વિષય ગ્રહણાય ઇન્દ્રિયેષુ ચલિતેષુ મનોપી ચલતી. ઇન્દ્રિયોને પોતાની પ્રવૃત્તિ કરવા દઈએ. ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવથી વિષયો માટે આકર્ષણ હોય કે પ્રવૃત્તિ હોય, તો વિષયોનું ગ્રહણ કરવા માટે, વિષયનો અનુભવ કરવા માટે ઇન્દ્રિયો જો ચલાયમાન થાય, ઇન્દ્રિયાણામી ચરતામ જન્મનોનું વિધીયતે. ઇન્દ્રિયો વિષયની પાછળ તો મન પરની પાછળ જાય. મનો વિચલતી, તો કહે છે તો મન પણ ચલાયમાન થઈ જાય. તો ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયમાં વિચરણ કરે તો મન પણ સાથે સાથે જાય, એટલે એ પણ ચલાયમાન થઈ જાય. તેને સમાધિ વિદ્યતે. આમાં શું સમાધિ? અર્થાત ચિત્તને નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં આત્મતા એકાગ્ર કરવું, નિધિધ્યાસન જેને કહો. તો એની અંદર ઇન્દ્રિયો કોઈ પ્રવૃત્તિ જરા પણ લાભદાયી નથી. એની ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિને રોકી દેવાથી મનની પ્રવૃત્તિ રોકાય. ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિ રોકવા ન આવે તો મન પણ ચલાયમાન થાય. એટલા માટે પહેલાં કહ્યું સંયમ્ય ઇન્દ્રિય ગ્રામમ. બધી ઇન્દ્રિયોના સમૂહને રોકીને, એની પ્રવૃત્તિને રોકીને, તત ઇન્દ્રિયાણામ વિષયગ્રહણ વૈમુખ્યમ સંપાદ્ય ઇત્યર્થ. ટૂંકમાં બધી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવાનો શું પ્રયોજન છે, અથવા શું અર્થ થાય? ઇન્દ્રિયાણામ વિષયગ્રહણ વૈમુખ્યમ સંપાદ્ય. વિષયગ્રહણની જે સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ ઇન્દ્રિયમાં હોય એને વિમુખ કરી દેવી. વૈમુખ્યમ સંપાદ્ય, ઇન્દ્રિયોને વિષયથી વિમુખ કરવી. વિમુખતા છે એ સંપાદિત કરવી, એ સિદ્ધ કરવી. એટલે પ્રત્યાહાર જેને કહેવામાં આવે છે, ઇન્દ્રિયો બધી છે અંતર્મુખ બનાવી દેવી. આપણે ઉપર હતી કહીએ એક વસ્તુ. પછી સર્વત્ર સર્વભૂત હિતે રતા રહે છે. પ્રાણી માત્ર હિતમાં જ રત છે. હવે આમાં શું થઈ ગયું? હિતમાં રત એટલે શું ભાઈ?
શું તમે પ્રાણીની સેવા કરશો? હિત સાધવા માટે તો સેવા કરવી પડે ને. એમને જે જરૂરિયાત હોય પૂરી કરવાની તમારી પ્રવૃત્તિ હોય તો જ એનું હિત સાધી શકાય. ઠંડીમાં બ્લેન્કેટ વેચતા હો, ભૂખ્યાને અન્ન આપતા હો, વગેરે વગેરે પ્રાણી માત્ર હિતમાં રહેતે છે. એ તો કર્મ થઈ ગયું. તો ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ થાય, તો મનમાં પ્રવૃત્તિ થાય. એટલે આ ઉપાસનામાં કર્મનો ત્યાગ થઈ ગયો. ઇન્દ્રિયો નિરુદ્ધ કરવી એટલે બધા કર્મનો ત્યાગ કરવો. તો એ પ્રાણી માત્ર હિતમાં રત એટલે શું? તો કહે છે સર્વભૂત પ્રાણી માત્ર છે મશક પીપીલિકાદીનામ તે સર્વેશામ ભૂતાનામ હિતે. બધાને હિતમાં રત એટલે શું? ઉપદ્રવ અનાચરણે. આ કોઈ પણ જીવજંતુને આપણાનો ઉપદ્રવ ના થાય એ રીતે આપણે સાવધાની રાખવી. જન કૃપા નૈષ્ઠુર્ય મુત્સૃજ્યતામ સાધન પંચકમમાં કહ્યું કે ત્યાં તો કહ્યું એના કરતાં જયારે જુદી અર્થ કરે છે. પણ જન કૃપા નૈષ્ઠુર્ય મુત્સૃજ્યતામ, સાધકે લોકો પર કૃપા કરવી કે લોકો પર નિષ્ઠુર બંનેમાંથી મુક્ત રહેવું જોઈએ. અર્થાત આપણને પીડિત લોકો જણાય તો તરત કૃપા કરવા આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. કોઈ બીજાને પીડા કરી રહ્યું હોય તો રોકવા એની નિષ્ઠુરતા દાખવીએ. સામાન્ય રીતે એને સર્વભૂત હિત કહેવામાં આવે. પણ આ પંક્તિનો અર્થ શું કરે? જન કૃપા નૈષ્ઠુર ઉત્સૃજ્યતા. એ ન્યાયના અહિત અનાચરણે રતા. સર્વભૂતના હિતના આચરણમાં રત નથી, પણ ભૂતના અહિત ના થાય એમાં રત છે. એટલે અહિત નથી કરતા. અહિત અનાચરણે રતા. કોઈ રીતે પોતાના આચરણથી કોઈનું અહિત ન થાય એ પ્રકારની સાવધાની રાખે બસ. એટલે કોઈ હિત કરતા નથી. હિત કરવાનું કર્મથી નિવૃત્તિ છે, કર્મ પ્રવૃત્તિ નથી. કારણ કે જો આ ઉપાસના અને આરાધનાને સમાધિ કહેવામાં આવે તો એ તો કર્મથી વિરુદ્ધ છે. આ જ યોગ છે એ કેવો છે? કર્મથી વિરુદ્ધ એટલે કર્મ રાહિત્યનો યોગ છે. એટલે સર્વભૂત હિતે રતા, પ્રાણી માત્ર હિતમાં રત. એનું એવું કહેવામાં આવે કે જે પણ જરૂરિયાત હોય પણ એ પૂરી કરવા માટે તમે પ્રવૃત્ત હોવા જોઈએ, રત હોવા જોઈએ. તો પછી તમે જે કરવા ઈચ્છો આવી સાધના ન થઈ શકે. એ કહેવામાં આવ્યું કે હિતમાં રત એટલે એનું અહિતના આચરણથી મુક્ત. એમાં પણ કરવાથી મુક્તિ જ આવી. અહિત ના થઈ જાય એની સાવધાની રાખવી. એટલે અહિત અનાચરણ રતા નિરતા. અહિતનું આચરણ ન થાય એ વસ્તુ માટે સાવધાન છે. એ કેવો અર્થ કર્યો? યદ્વા સર્વેશામ બ્રહ્માદિ સ્તંભાંતાના ભૂતા હિતે રતા. તો હિત કોને કહેવાય? હિત તમામ કૌશિતમાં શું કહેવામાં આવ્યું? આત્મજ્ઞાન હિતતમ છે ને. કેમ કે આત્મા હિતતમ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, પરપ્રેમાસ્પદ છે. તો કહે છે કે બ્રહ્માદિ સ્તંભાંતાનામ ભૂતાનામ હિતે. પરપ્રેમાસ્પદ પ્રિયતમે પ્રત્યેગાત્મનિ રતા. હિતો આનંદ, હિતનો અર્થ આનંદ કર્યો. આનંદ કેવો છે? પરમ પ્રેમાસ્પદ, જે પરમ પ્રેમનું વિષય છે. કોણ? આત્મા. તો બ્રહ્માદિ સ્તંભાંતાના, બ્રહ્માજીથી માંડીને સ્તંભ સુધીના જે બધા પ્રાણીઓ છે એ બધાનું હિત શું છે? દરેક પોતાનું હિત શા માને છે? આનંદમાં. આનંદ એ પ્રત્યેકનું હિત છે. અને આનંદ એટલે આત્મા. તો પરમ પ્રેમાસ્પદત્વાદ. વાસ્તવમાં બધા માટેનું પરમહિત ક્યાં છે? આનંદ.
એ કોણ? આત્મા જે કાંઈ પરમ પ્રેમનો વિષય છે આત્મા. આત્મા કેવો છે? સર્વભૂત હિત, સર્વભૂત હિત સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે. અને તેથી એમાં સર્વભૂતના હિત એટલે આત્મા, એમાં રત છે, એમાં નિષ્ઠ છે. પ્રિય તમે પ્રત્યેગાત્મની રતા. એટલે ક્યાં તો પ્રાણી માત્ર હિતમાં રત એટલે એમનું અહિત ના થાય એવું કંઈ આચરણ ન થઈ જવું જોઈએ, એમાં સાવધાન છે. અથવા તો પ્રાણીમાં હિત તો ખાલી આનંદ, વાસ્તવ આનંદમાં જ છે, આત્મામાં જ છે. અને આત્મા જે પ્રાણી માત્રના હિત સ્વરૂપ છે એમાં રત છે, એમાં નિષ્ઠ છે, એનું ધ્યાન કરે છે. અર્થાત આત્માનું ધ્યાન કરતાં આ પણ વસ્તુ છે કે આ જ પ્રાણી માત્રનો હિતતમ છે. અને એટલે હિત કરવા માટે આથી અન્ય કોઈ આવશ્યકતા નથી. મહાપુરુષો આત્માનું ધ્યાન કરતા હોય, આત્મનિષ્ઠ આપોઆપ હિત થઈ જ જાય. અર્થાત હિત કરવા માટે કોઈ વિશેષ કર્મ કરવાની જરૂર નહીં, એની સન્નિધિ માત્રથી હિત થાય. મહાપુરુષોને સાન્નિધ્ય માત્રથી જ. અને એટલા માટે આત્મા રત છે, આપોઆપ જ સ્વરૂપ હિત કરી જ રહ્યા છે. એનું કોઈ વિશેષ પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા નથી. જો પણ કહેવાય એટલે શું? સર્વત્ર પ્રત્યેક રૂપેણ સ્થિતમાત્માનં સર્વાત્મહેતિ સ્વાત્મના પશ્યંત ઇત્યર્થ. તો પ્રત્યેગાત્મની રતા, પ્રત્યેગાત્મામાં રત છે એટલે શું? સર્વત્ર પ્રત્યેક રૂપેણ સ્થિતમાત્માનં. જે કંઈ છે પ્રાણી માત્રમાં શું નામરૂપ સર્વત પ્રાણી માત્રમાં પ્રત્યેક રૂપેણ સ્થિતમાત્માનં, એમના અંતરાત્મા રૂપે અંતરતમ સ્વરૂપ રહેલો છે પ્રત્યેક આત્મા. એ આત્માનમ સર્વાત્મકોહમ, એ આત્મા હું જ છું. પ્રાણી માત્રમાં જે આત્મા છે અંતરતમ તત્વ છે એ હું છું. એ પ્રકારે સ્વાત્મના પશ્યંત. ત્યાં શું છે? જે કંઈ અનુભવાય છે ઈશ્વર છે, અહીં જે અનુભવાય છે આત્મા જ છે, હું જ છું. આમ સર્વાત્મકો હમ, હું સર્વના આત્મા છું. અને તેથી આત્મા રત રહેવું એટલે પ્રાણી માત્ર હિતમાં રત રહેવું બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. હિત માત્ર કર્મથી થાય એવો નિયમ નથી. હિત માત્ર હાજરી માત્રથી થાય. કયા પ્રકારની ભાવના આપણે મનમાં સેવી રહ્યા છીએ, ભાવનાઓ પહોંચતી હોય છે. અને જેટલી પ્રબળ ભાવના એટલી પ્રબળતાથી પહોંચે. તો આત્મરત એટલે સંપૂર્ણ નિષ્કામ છે. આત્મા કોઈ કામના હોય જ ના શકે, અમારે સંપૂર્ણ નિષ્કામ તૈયાર થઈ રહે છે. સ્વાભાવિક છે કે આપોઆપે હવા માત્રથી બધાનું હિત થાય. સર્વાત્મકમિતિ સ્વાત્મના પશ્યંત. હું સર્વાત્મા છે પ્રકારે સર્વને આત્મતયા જ બધાને જુએ છે. આત્મા પરમ પ્રેમાસ્પદનો વિષય છે. માટે જે કંઈ છે પરમ પ્રેમાસ્પદનો વિષય થયો. સર્વભૂત હિતરતા અર્થ કર્યો. તત એ હોવાને કારણે સર્વત્ર સમબુદ્ધય, સર્વત્ર પ્રપંચે સમબુદ્ધય બ્રહ્મદુષ્ટય સંત. તો સર્વત્ર સમબુદ્ધિ એટલે શું? નિર્દોષમી સમ બ્રહ્મ, સમબુદ્ધિ બ્રહ્મબુદ્ધિ. કારણ કે છેવટે સર્વસામાન્ય તો પરમાત્મા બ્રહ્મ જ છે, અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ. સર્વત્ર પ્રપંચે સમબુદ્ધ, પ્રપંચમાં સર્વત્ર સમબુદ્ધિ એટલે કે બુદ્ધિનો દ્રષ્ટિ અર્થાત બ્રહ્મ દૃષ્ટિ, બ્રહ્મની દ્રષ્ટિ ધરાવનારા. આ ભાવના નથી, આ દ્રષ્ટિ છે. પહેલામાં દ્રષ્ટિ અનુભવ એક વસ્તુ હતી અને ભાવના બીજી હતી. આ તો સર્વત્ર બ્રહ્મ છે એ પ્રકારની દ્રષ્ટિ ધરાવનારા. એ યતય, હવે યતય છે એ મામેવ પ્રાપ્તવંતી, એ લોકો મને જ પ્રાપ્ત કરે છે. એ તો યતય બ્રહ્મવિદ સ્વયં. પછી અવ્યક્તના આટલા બધા અક્ષરમ, એના બધા વિશેષણો કયા?
અનિર્દેશ્યમ એટલે એની ક્રમ કહે છે, જેથી એક પછી એકમાંથી બીજું પ્રાપ્ત થાય આપણને. સ્વયં અવ્યક્તમ, પરમાત્મા સ્વયં કયો છે? અવ્યક્ત છે. એટલે શું? શબ્દ સ્પર્શ રૂપ અભાવાત ન વ્યજ્યતે. આગળ આવી ગયું. આત્મા અવ્યક્ત છે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસનો વાસ્તવમાં પ્રકાશક છે, અને માટે એમનો વિષય નથી. જે ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી એને માટે કેવો છે? અવ્યક્ત છે. ન વ્યજ્યતે, એ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી. ન વ્યજ્યતે અવ્યક્તમ સર્વેન્દ્રિય અગોચરમ, કોઈ બી ઇન્દ્રિયને ગોચર નથી. માટે એ પરમાત્માના ધ્યાન માટે ઇન્દ્રિયોની કોઈ આવશ્યકતા નથી. અર્થાત કોઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા એના અનુભવનો કોઈ પ્રયત્ન નથી. તદેવ અનિર્દેશ્યમ, માટે જેનો નિર્દેશ ન થઈ શકે. વાગાદેભી ઇદમિતિ નિર્દેશમ અશક્યમ. આ વાણી વડે કોનું વર્ણન થઈ શકે? ઇન્દ્રિય વડે જેનું જ્ઞાન થાય એનું જ વાણી વડે વર્ણન થઈ શકે. ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, એ વાણીનો વિષય નથી. એનો શબ્દો દ્વારા વર્ણન દ્વારા કોઈ નિર્દેશ ન કરી શકાય. અનિર્દેશ્યમ. વાગાદેભી ઇદમિતિ નિર્દેશમ અશક્યમ. આમ શબ્દ વડે આ પ્રકારનું છે એ પ્રકારે નિર્દેશ કરવો શક્ય નથી. સર્વત્રગમ, સર્વત્રમ ગચ્છતિ સર્વત્રગમ, એનું નિરાકારમ પરિપૂર્ણમ. તો કે સર્વત્ર ગચ્છતિ, સર્વવ્યાપક છે. ગગનવત, આકાશવત જે સર્વવ્યાપક છે. મારે ક્યાં એવું હોય? જે નિરાકાર હોય. જે આકાર હોય તો આકાર પૂરતું મર્યાદિત હોય, અને તેથી એની વ્યાપકતા મર્યાદિત હોય. જે નિરાકાર છે માટે જેની વ્યાપકતામાં કોઈ મર્યાદા નથી, એટલે ગગનવત નિરાકારમ. આકાશ જેમ આકાશનો દૃષ્ટાંત છે નિરાકાર. આ બધા શબ્દો જે છે, કોઈ શબ્દનો વાચ્યાર્થ તો કંઈ પરમ બ્રહ્મ નથી, પણ આ બધા સૂચક છે શબ્દ. પરિપૂર્ણમ, ગગનવત આકાશ એમ નિરાકાર છે, પરિપૂર્ણ છે. અવ્યક્તવાદ અચિંત્યમ, અનિર્દેશ્યમ, જો નિર્દેશ ના થઈ શકે. અચિંત્યમ, ચિંતન પણ ના થઈ શકે, કારણ કે ઇન્દ્રિય વિષયનું ચિંતનનો વિષય બને. મનમાં જે કશાનું ચિંતન થાય એ કોનું થાય? ઇન્દ્રિય વડે જેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ જ મનમાં ચિંતનનો વિષય બને. માટે અચિંત્ય અર્થાત ચિંતાનો મનનો પણ વિષય નથી, ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, વાણીનો વિષય નથી, મનનો વિષય નથી. અતએવ કૂટસ્થમ નિર્વિકાર, કૂટવત અકમ્પ્યતયા તિષ્ઠતિ કૂટસ્થમ. કૂટ એટલે ઢગલો, જાણે કે પહાડ. અન્નકોટ કે અન્નકૂટ, અન્નનો કૂટ, અન્નનો પહાડ. એટલે કૂટવત અકમ્પ્યતયા તિષ્ઠતિ. આ પહાડ હોય છે એ તિષ્ઠતિ, આજુબાજુ ગમે તે ચાલતું હોય, બધા વાવાઝોડું હોય, વરસાદ ગમે તો હોય, તો પહાડ કયો છે? અકમ્પ્ય છે. એ કોઈ તન ન એજતી, જેમ એજન નથી, કંપન નથી. અકમ્પ્યતયા તિષ્ઠતિ, કૂટવત તિષ્ઠતિ ઇતિ કૂટસ્થમ. એ પ્રકાર અર્થ કર્યો. જે કૂટની જેમ એટલે પહાડની જેમ અકમ્પ્યતયા કોઈ કંપન વગર તિષ્ઠતિ રહેલું છે. એટલે કેવો છે? જે અકમ્પ્ય છે, નિર્વિકાર છે. તદેવ અચલમ, અકમ્પ્ય છે માટે એ સર્વ ચલનથી વર્જિત છે. તે ધ્રુવમ શાશ્વતમ, કોઈ ચલન નથી, કોઈ ગતિ નથી, કંપન નથી, અને માટે કોઈ પ્રકારનો એમાં એટલે વિકાર નથી, મળે કોઈ ક્ષય નથી. કશી વસ્તુ ચલાયમાન હોય, ગતિમાન હોય તો વિકારી હોય તો કેવી હોય? નશ્વર હોય. આ અચલ છે, ગતિ રહિત છે, અને માટે કેવું છે? શાશ્વત છે. તેથી ધ્રુવમ શાશ્વતમ, ધ્રુવ શું કર્યો? શાશ્વત છે, નિત્ય છે. તો આ પ્રકારે અક્ષરના આ બધા વિશેષણો ગણવામાં આવે. એવમ લક્ષણ અક્ષણ,
અક્ષર શબ્દનો અહીંયા આ પ્રકારનો અર્થ થાય કે આ 7 વિશેષણ ધરાવનારો અક્ષર પરમ બ્રહ્મ પર્યુપાસતે સર્વદા અનુસંધતે. આવું એ પરમ બ્રહ્મ છે એની પરિત ઉપાસતે સર્વદા એનું અનુસંધાન કરે છે. આ માત્ર સર્વકર્મ ત્યાગ કર્યો એના માટે સંભવિત છે. એટલે આગળના પર્યાયમાં કહેવામાં કે જે લોકોએ કર્મનો ત્યાગ નથી કર્યો એમને માટે આ છે. જેને કર્મનો ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા એની માટે આ છે. સર્વમ નિર્વિશેષમ બ્રહ્મૈવ એ પશ્યંતિ ઇત્યર્થ. જે માત્ર નિર્વિશેષ બ્રહ્મના સર્વત્ર દર્શન કરે છે. સર્વમ જે કાંઈ છે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ છે એ પ્રકારે જેના દર્શન એનું જ અનુસંધાન કરે છે. તે પ્રાપ્નુવંતિ મામેવ તે બ્રહ્મનિષ્ઠા મામેવ સચ્ચિદાનંદ એકરસમ પરમ બ્રહ્મ પ્રાપ્નુવંતિ. હવે બ્રહ્મનિષ્ઠ છે એ મામ એવ પ્રાપ્નુવંતિ. મામ પ્રાપ્નુવંતિ એવ. આગળના કિસ્સામાં મામ પ્રાપ્નુવંતિ નથી કહેતા, એમને શ્રેષ્ઠ યોગીઓ કહેવામાં આવ્યા. પણ ફળ જે છે એ ચાલો એને ફળ ગણવું તો ગણી શકાય, પણ છતાંય યુક્ત તમામ હતા કહેવામાં આવ્યું. અહીં શું કહેવામાં આવ્યું? તે પ્રાપ્નુવંતિ મામ એવ. એ લોકો મને જ પ્રાપ્ત કરે છે. મને પ્રાપ્ત કરે છે, મને જ પ્રાપ્ત કરે થાય એમની ને મારી પ્રાપ્તિ વચ્ચે બીજું કોઈ વ્યવધાન નથી. અર્થાત આ ઉપાસના છે, જ્ઞાન છે, મારી પ્રાપ્તિનું સાક્ષાત સાધન છે. મામેવ સચ્ચિદાનંદ એક રસમ પરમ બ્રહ્મ પ્રાપ્નુવંતિ. હું જે સચ્ચિદાનંદ એક રસ બ્રહ્મ છું એને જ પ્રાપ્ત, કે એ પ્રાપ્ત કરવાનું પણ નથી ને, નિત્ય પ્રાપ્ત જ છે વાસ્તવમાં. એટલે મામેવ પ્રાપ્નુવંતિ એ નિત્ય પ્રાપ્ત છે, માટે માત્ર વચ્ચે જે અવરોધ છે એ દૂર થાય. એટલે પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ હોવાને કારણે એ મને જ પ્રાપ્ત કરે છે. સગુણોપાસકા પૂર્વોક્તા ભક્તા તુ અજ્ઞાય દેવાન પ્રાપ્ય. હવે સગુણ ઉપાસના એટલે જે કોઈ ઉપાસ્ય વિષય હોય, કોઈ દેવતા હોય. જો આમ તો વિશ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છતાંય પણ માને કે સગુણ ઉપાસના એટલે કોઈ દેવતાની ઉપાસના કરતા હોય. અજ્ઞાય દેવાન પ્રાપ્ય ક્રમેણ મામ પ્રાપ્નુવંતિ. તો દેવતાની આરાધના કરનાર દેવલોક પ્રાપ્ત કરે કે દેવપણું પ્રાપ્ત કરે અને ક્રમથી પછી મને પ્રાપ્ત કરે, અથવા તો બ્રહ્મલોક પ્રાપ્ત કરે અને પછી ક્રમથી મને પ્રાપ્ત કરે. અક્ષરોપાસકાસ્તુ ઉત્ક્રાંતિમ દેવાંતર પ્રાપ્તિમ વિના. એટલે એની ઉત્ક્રાંતિ થાય. બ્રહ્મલોક પ્રાપ્ત કરે જેની આપણે 8મા અધ્યાયની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું કે ઓમ ઇત્યેકાક્ષરમ બ્રહ્મ વ્યાહરન મામનુસ્મરમ યઃ પ્રયાદિ ત્યજન દેહમ સયાદિ પરમામ ગતિમ. આ પ્રકારે પરમાત્માનું નામ લેતા લેતા ભાવના કરતા કરતા અહીંથી વિદાય લે એ બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત કરે અને પછી મને પ્રાપ્ત કરે. અહીં અજ્ઞાય દેવતા અગ્નિ વગેરે કંઈ વિષય નથી અહીંયા આગળ ખરેખર તો. પણ ચાલો એમ ટૂંકમાં સગુણ ઉપાસક હોય એ પોતાના ગુણ પ્રમાણે એની ગતિ પ્રાપ્ત કરે. તો જેની ઉપાસના કરો એ બની જાય, એ દ્વારા પછી મને પ્રાપ્ત કરે. અહીં તો વિશ્વરૂપની વાત છે, માટે વિશ્વરૂપ એટલે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે, બ્રહ્મલોક પ્રાપ્ત કરે એ દ્વારા મને પ્રાપ્ત કરે. અક્ષર ઉપાસકાસ્તુ ઉત્ક્રાંતિમ દેવાંતર પ્રાપ્તિમ તો એના સાક્ષાત બ્રહ્મયમામ પ્રાપ્નુવંતિ. જ્યારે અક્ષર ઉપાસકો છે તો કોઈ દેવતા ઉત્ક્રાંતિ નથી, દેહને છોડીને જવાનું નથી, કોઈ લોકની પ્રાપ્તિ નથી, કોઈ ક્રમની પ્રાપ્તિ ક્રમથી પ્રાપ્તિ નથી. સાક્ષાત મામ પ્રાપ્નુવંતિ. એ લોકો અહીં જ જેને સદ્યો મુક્તિ કહેવામાં આવે અહીં જીવન છે ત્યારે મુક્ત થઈ જાય છે. યત એવં તતઃ સાક્ષાત બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ એવ બ્રહ્મવિદામ. બ્રહ્મજ્ઞાની છે ને સાક્ષાત બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ અબ્રહ્મવિદામ તો યુક્ત. એટલે બ્રહ્મવિદામ છે યુક્તતમત્વ અયુક્તતમ વિસ્પષ્ટ. એમ કરીને જે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ છે યુક્તતમ છે. પેલાને ભલે યુક્તતમ કયા હોય, તે મેં યુક્તતમા મતા ભગવાને કહ્યું યુક્તતમ નથી, યુક્તતમ આ લોકો જ છે.
માત્ર અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એને યુક્તતમ કહેવામાં આવ્યું. ભગવાને આને યુક્તતમ કેવું કે કહ્યું નથી. શંકરાચાર્ય મહારાજ પણ એમાં કહેવાની જરૂર જ નથી, કારણ કે આ તો મને જ પ્રાપ્ત કરે છે, મારું સ્વરૂપ જ છે, એટલે યુક્તતમ એવું કહેવાની આવશ્યકતા જ નથી. એટલે અહીં ટીકાકાર કહે છે કે આ પ્રકારના ફળથી આ સાક્ષાત મુક્તિ અને ક્રમ મુક્તિ રૂપી ફળ દ્વારા જ કહેવામાં આવ્યું કે કોણ યુક્તતમ છે અને કોણ યુક્તતમ નથી. એટલે એ પ્રકારે શબ્દોમાં કહ્યા વગર જ ભગવાને આ પ્રકારે સૂચન કર્યું કે બ્રહ્મવેદામ અબ્રહ્મવેદામ છે યુક્તતમત્વમ અયુક્તતમત્વમ. બ્રહ્મવેદામ યુક્તતમત્વમ, બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ છે યુક્તતમ છે, અને અબ્રહ્મ એટલે જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મના જ્ઞાની થયેલું અયુક્તતમ છે એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું. એ શબ્દોમાં કયા વગર જ અને ફળ દ્વારા જ આ પ્રકારે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી. કહે છે યથા પર અનપેક્ષયા તદપેક્ષયા છે રાજ સાન્નિધ્યમ. રાજાને તમારે મળવું હોય તો કોઈની દ્વારા જાઓ અને સીધા જાઓ. એમાં પ્રાપ્તવતામ અપ્રાપ્તવતામ અનાપ્તતમત્વમ, તો એટલે કોણ રાજા નજીક છે નક્કી થઈ જાય. સીધો જે રાજાને મળતો હોય ને કોઈ દ્વારા મળતો હોય તો પછી આપ્ત કોણ છે, કોણ રાજાનો નજીક છે એ કયા વગેરે સિદ્ધ થઈ જાય ને. જે નજીક હોય સીધો જઈ શકે, નજીક ના હોય કોઈકના દ્વારા જાય તે સીધો ભગવાન પાસે જાય કે ક્રમથી જાય એ પરથી તત્પ્રાપ્ત વિષય ટૂંકમાં રાજાની પ્રાપ્તિથી જ નક્કી થાય કે આપતત્મત્વમ અનાપ્તતમત્વમ. કેટલો રાજાનો કોણ નજીક છે કોણ ઓછો છે એ સ્વાભાવિક રીતે નક્કી થઈ જાય, કયા વગર નક્કી થાય. તેમ બધા જે સીધો ભગવાને પહોંચતો હોય અને જે આ કદરે પહોંચતો હોય નક્કી જ છે કે ભાઈ આ ઉત્તમ છે, ભગવાન વધારે આપતા છે. તેન યુક્તતમત્વમ પૂર્વેશામ ઔપચારિકમતિ સિદ્ધમ. એટલે ભલે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન યુક્તે મેં યુક્તતમાહ એવું કહ્યું ખરું, પણ ઔપચારિક રીતે કહ્યું. એટલે કહ્યું અર્જુનને માત્ર પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું, પણ ખરેખર તો આ લોકો જ યુક્તતમ છે. નિર્ગુણોપાસ્તેવ સાક્ષાત સાધનત્વમ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત સૂચિતમ ભવતી. અંતેથી બ્રહ્મ ઉપાસ્ત્યા સૂચિતમ ભવતી કે નિર્ગુણ ઉપાસતી છે એ જ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિમાં સાક્ષાત સાધન છે, એ આ પ્રકારે અહીંયા સૂચિત થયું. એ તેન સસદ વિવેકવતામ પંડિતાનામ શુદ્ધાત્મનામ તીવ્ર મોક્ષેચ્છાવતામ સર્વકર્મ સંન્યાસપૂર્વકમ. આ દ્વારા સદસદ વિવેકવતામ, સદ અસદનો વિવેક ધરાવનારાઓ, પંડિતાનામ શુદ્ધાત્મનામ શુદ્ધ ચિત્ત, તીવ્ર મોક્ષેચ્છાવતામ તીવ્ર મોક્ષની ઈચ્છા ધરાવનારાઓ, સર્વકર્મ સંન્યાસપૂર્વકમ બાકી બધા પ્રકારની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને શ્રવણાદિના બ્રહ્મ જ્ઞાત્વા શ્રવણ મનથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તદુપાસથી એટલે કે નિધિધ્યાસન રૂપી એની ઉપાસના જ કરવી. વિધેય કૈવલ્ય સિદ્ધે, જેનાથી વિદેહી કૈવલ્ય પ્રાપ્ત થાય એની સૂચિતમ ભવતી. આ પ્રકારે ભગવાને આ વર્ણન દ્વારા આ પ્રકારનું સૂચન કર્યું. ઓમ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ
शान्तिः हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।